Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. මේ ආර්ථික අර්බුදයට වග කියන්නන් කවුද කියන එක සම්බන්ධව විවිධ සාකච්ඡා පොලිටිකලි යනවා. හැබැයි අපි පාර්ලිමේන්තුව විදියට මේක කොමිෂන් සභාවක් හමුවට ගෙනල්ලා ඉතා ඉක්මනින් යම් රෙකමෙන්ඩේෂන් ටිකක් ලබා ගැනීම සුදුසුයි කියලා හිතනවා. මොකද රටක් විදියට මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නයට මැදිහත් වෙච්ච ජනතාව විශාල වශයෙන් මේකෙන් පීඩාවට පත් වෙන නිසා. The Parliamentary Committee on Public Enterprises Chairman Professor Charitha Herath recommended that a Parliamentary Select Committee be appointed to inquire into the causes of the current economic crisis as well as all those involved, including officials who have neglected their responsibilities that led to the crisis. The COPE chairman pointed out that the whole country is in a huge crisis today due to the decisions of a few people who led the economy, and this should be considered as a crime and investigated immediately. The COPE chairman made this recommendation when the Central Bank of Sri Lanka was summoned before the committee yesterday to examine the Auditor General's reports and current performance. When asked about the root causes of the economic crisis, the central bank governor Dr. Nandalal Weerasinghe said when Sri Lanka went for a loan from the International Monetary Fund in March-April 2020, the IMF stated in writing that Sri Lanka did not have debt sustainability at that time. Therefore, the then Secretary to the Ministry of Finance and the Governor of the Central Bank had been informed in writing by the IMF that the existing loans would have to be restructured in order to obtain credit facilities, Dr. Weerasinghe said. Accordingly, after the relevant technical discussions under the Finance Act, the Monetary Board of the Central Bank had recommended technical matters to the senior officials including the Minister of Finance, and the relevant decisions are taken by the Cabinet including the Minister of Finance, the Governor of the Central Bank said. RFI request කරන වෙලාවේ මම සීනියර් ඩිපියුටි ගාන විදිහට ඉන්නකොට ටෙක්නිකල් මට්ටමේ සාකච්ඡා මම තමයි මූලිකත්වය අරගෙන IMF ටෙක්නිකල් ටීම් එකත් එක්ක ඩිස්කස් කරේ RFI එක රික්වෙස්ට් එක කරාට පස්සේ මුදල් මැතිතුමා ඒ වෙලාවේ. එතකොට 2020 කොවිඩ් එක ඇවිල්ලා මාර්තු අප්‍රේල් විතර වගේ තමයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ජාත්‍යන්තර මුල්ලාර මුදලේ මතය තිබුණේ ඒගොල්ලෝ කරා debt sustainability analysis කියන එක තමයි මුලින්ම පළවෙනි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒක කරලා බලලා කියනවා අපේ ණය යම්කිසි ආකාරයක ඒගොල්ලන්ගේ assumption එක අනුව ඉදිරි අවුරුදු 5 තුල debt sustainable නැහැ කියන නිගමනයකට ඒගොල්ලෝ ආවා. ඒ වෙලාවේ 2020 මාර්තු අප්‍රේල් කාලේ තමයි ඒක. ඒකට සාකච්ඡා කරගෙන ගියාට පස්සේ අවසාන නැවතුනේ ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරා අපේ debt sustainable නැහැ. එතකොට ඒක නිසා කරන්න තියෙන පළවෙනි දේ debt sustainable වෙන්න financial advisors ලා appoint කරන්න ඕන කියන යෝජනාව අරගෙන ආවා ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි ඉහළ මට්ටමේ ඒ අධ්‍යක්ෂක වරයා කතා කළා මම හිතන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට් සහ සෙක්‍රටරි ප්‍රෙසිඩන්ට් හරි එක ඒ මට්ටමෙන් කතා කරලා කිව්වා මේක තමයි අපේ தত্ত্বය. මේක ඉදිරියට යන්න නම් RFI එක IMF එකේ member country එකට IMF එකේ තියෙන rules අනුව සමාජික රටක debt sustainable නැහැ කියලා ගන්න පේන ඒගොල්ලන් ණයක් දෙන්න බෑ, emergency එකක්වත් දෙන්න බෑ. ඊට ඉස්සෙල්ලා debt advisor පත් කරලා ණය ඒ මතේ එවලා තිබුණාද රටට? ඒ මතේ පැහැදිලිව දැනුම් දුන්නා. එතකොට ටෙක්නිකල් මට්ටමින් අපි සාකච්ඡා කරන ගෙනල්ලා debt sustainability ගණන් ආවට පස්සේ අපි දෙගොල්ලම දැන් එග්ලුණා debt sustainability analysis එකේ මෙන්න මේ පාත් එක තමයි අපිට මෙහෙම ගියොත් වෙන්නේ කියන්නේ. ඒ තීරණය මහ බැංකුව අධිපතිට ඒ කාලේ ඔබතුමාලා දැනුම් දුන්නා. කාලේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමා දැනගත්තා. ඒ කාලේ හිටපු මේ ජනාධිපති ලේකම්තුමා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණ ගත්ත වෙලාවේ. එතකොට එතෙන්දී ගත තීරණය තමයි අපි කිසිම වෙලාවක debt restructure කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතනත් පැහැදිලි කරනවා ජනාධිපති ලේකම්තුමාද ෆයිනෑන්ෂල් සෙක්‍රටරි වෙනුවෙන් තීරණ ගත්තේ නැත්නම් ඒ වෙලාවේ අර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පැවැත්ුණේ එතුමත් එක්ක. ඒ අධ්‍යක්ෂතුමා කතා කරේ කෙලින්ම ජනාධිපති ලේකම්තුමා තමයි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාව ගියේ එතන. එතකොට එතෙන්දී තීරණය කරා අපි debt restructure කරන්නේ නැහැ. අපිට මේක මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක කරන්නේ නැහැ කියලාම ඒ සාකච්ඡාව දෙන්න නැවතුණා. ජාත්‍යන්තර මූලාර මුදල මහ බැංකුව දැනුවත් කරලා තියෙන, රජය දැනුවත් කරලා තියෙන ලංකාවේ ණය තිරසාර නැහැ කියන එක 2020 මාර්තු නැත්නම් අප්‍රේල් අපි RFI එකට ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මහම. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ දා නිවාඩ් කබ්‍රාල් අපිට ඒ ගැන කිසිවක් සඳහන් කරේ නැහැ. එතුමා මුදල් ඇමති දෙකයි. නෑ, එතුමා තමයි අගමැති වෙනුවට මුදල් ඇමති වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නේ.
මුදල් ඇමතිවරයා කිසි දවසක පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීලා තිබුණ නැහැ. නිවාඩ් කබ්‍රාල් උත්තර දීලා අපිට කිව්වේ මේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මේක ඕනේ නැහැ වාගේ උත්තරයක් දුන්නේ. The then Minister of Finance had never addressed Parliament, and Ajith Nivad Cabral, who was speaking in Parliament on his behalf, had not informed Parliament of this fact, MP Dr. Harsha De Silva said. Dr. De Silva also pointed out that according to the IMF report, by November 2019 Sri Lanka's debt was stable, and a few months after the presidential election, Sri Lanka's debt was not sustainable. MP Dr. De Silva pointing out that tax cuts of 600 billion rupees were implemented with the intervention of the then Secretary to the President, questioned who had taken such a decision when the IMF report had earlier advised not to reduce tax revenue. දැන් 2019 නොවැම්බර් මාසයේ මම හිතන්නේ පළවෙනිදා හරි ඒ වගේ පළවෙනි සතියේ තමයි IMF ආටිකල් 4 එක ඉස්සෙල්ලාම මේ අවසාන ආටිකල් 4 එක ඉදිරිපත් කරේ. ඒකේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව තියෙනවා ලංකාවේ ණය සස්ටේනබල් කියලා. ශ්‍රී ලංකාස් debt is sustainable. ඒ කවදද? ජනාධිපති වර්ණයට සති 3කට කලින්. හරිනේ. ඊට පස්සේ ජනාධිපති වර්ණයකට මාස 4කට පස්සේ මේ වෙනස සිද්ධ වෙනවා. වෙච්ච වෙනස රුපියල් බිලියන 600ක පමණ බදු අඩු කිරීමක් සිද්ධ කරගත්තා. මේක සිද්ධ කරේ warning එක තියෙද්දි. ඇඩ්වයිස් එකට එහා ගිහිල්ලා මේක කරා. එහෙමනම් අපිට දැනගන්න ඕනේ ඒක ජස්ටිෆයි කරේ කවුද? මේ පැන්ඩමික් එකේ ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය වුණේ මේ නව ව්‍යවසායකයන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම දිරිමත් කරලා ව්‍යවසායක වැඩි කරන්න. ඒ තමයි දේශපාලන වශයෙන්. ඔව්. ඒක තමයි මේ බදු මේ මගේ අඩු කලේ. අන්තික තමයි ප්‍රශ්නේ තමයි හර්ෂ දැන් 12.5 බිලියන් අරන් තියෙනවා ISB. Dr. Sarath Weerasekara, ruling party member of parliament, said the decision was taken with the intention of encouraging new entrepreneurs. The committee inquired about the prevailing opinion of the society regarding the loss of large sums of money due to the efforts to retain the exchange rate in the recent past. The central bank governor stated that the monetary board has the power in this regard. මම මුදල් මණ්ඩලයට පත් වුණේ ජූලි මාසයේ ඉඳලා 2020. එතනින් පස්සේ සිදුවීම් ගැන එතනින් පස්සේ තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ රේට් එක ෆික්ස් කිරීම සම්බන්ධව. දැන් අපි මුදල් මණ්ඩලයට එනකොටත් ගරු සභාපතිතුමා මේ නිතරම එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ෆික්ස් කරලා තියන්න ඕන කියන මතේ තමයි හිටියේ රජය ඒ වෙලාවේ. ඔය IMF එකට යන්නේ නැහැ කියනවා වගේම එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ෆික්ස් කරලා තියාගත්තාම රජයේ ඩෙට් රේෂියෝස් ඔක්කොම එච්චර නරක විදිහට පේන්නේ නැහැ. ගෙවන්න තියෙන ණය වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ කියන මතේ තමයි හිටියේ. නමුත් සෑම අවස්ථාවකදීම මුදල් මණ්ඩලයේ මමත් සංජීව මහත්මයාත් හැම අවස්ථාවකදීම අපේ නිලධාරි මණ්ඩලය විසින් කියලා එවුවාම මේ 203 මේ රේට් එක තියාගෙන සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ රිසර්ව්ස් ටික ඔක්කොම දාලා මේක ඩිෆෙන්ඩ් කිරීම අනවශ්‍ය දෙයක් කියන මතය අපි තරයේම අපි පිළිගත්තා. ඔයගොල්ලෝ ඒක මිනිට් කරලා එහෙමත් තියනවද? අපි ඒක මිනිට් කරා හැම අවස්ථාවකදීම අපි දෙන්න විශේෂයෙන්ම මේකට විරුද්ධ වුණා මේ 230 තියාගෙන ඉන්නට. බොහෝ වෙලාවට අපි සාකච්ඡා කළා අධිපතිතුමාටත් ඒ වෙලාවට හිටිය භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාටත් අපි නිතරම කිව්වා අඩුම වශයෙන් මේක බරපතල ප්‍රකාශයක්. මේක අපිට වැඩි කරන්න ඉඩ දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ රටේ තියෙන සංචිත මේ විදිහට නාස්ති කිරීම අනවශ්‍යයි කියන එක. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මුදල් මණ්ඩලයේ කෝරම් එකක් තියෙන නිසා 3 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් අපි කියන මතය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා ඒ මතයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ බොහෝ අවස්ථාවලදී 3 දෙනෙක්ගේ මතය උනේ මේ රේට් එක 203 ෆික්ස් කරගෙන ඉන්න ඕන කියන මතය තමයි. අනිත් අය කවුද ඒක අර හිටපු ඒ වෙලාවේ හිටියේ ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන් අධිපතිතුමා, භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා සහ සමන්ත කුමාරසිංහ appointed member. Dr. Rani Jayamaha, a member of the Monetary Board at the time, said that she and former Monetary Board member Sanjeewa Jayawardena had strongly objected in writing to the effort to keep the exchange rate at bay using central bank reserves. It was revealed that, however, on the opinion of 3 members of the Monetary Board, the exchange rate had to be kept at a steady level and done at the behest of the then Governor of the Central Bank Professor W.D. Laxman, the then Secretary to the Treasury and the appointed member Samantha Kumarasinghe. The COPE emphasized the need to give the central bank the power to make decisions based on accurate technical facts without the influence of outside parties.